धन्यवाद अमितोष जी और मंच पर बैठे अपने सारे कलाकार भैनों और भरावों। कलाकारां दे विच बोलना बड़ा मुश्किल होंदा है और तुसी ये सारे मनोगे, मैं तो कई बार इस चीज़ नूं सह चुके हैं, देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले तो नहीं, कुछ महीने पहले हुशियारपुर जिले विच मैनूं एक बुलाया गया बोलण वास्ते। उन्होंने कहा जी असीं रात नूं तुहानूं बुलाना है, 9 बजे तो बाद सारी जिहड़ी पिंडां दी जनता है इकट्ठी हो जाएगी और उहदे पहले ड्रामा होएगा, ड्रामे तो विच तुसीं बोलना हैगा 45 मिनट। मैं सोचा कि ड्रामे तो बाद कौन सुनन मैनूं आएगा। मैं उन्होंने बोलिया कि भाई कोई सुनन नहीं आएगा, जब इन्ने अच्छे कलाकार होए, कोई ड्रामा होंदा होए। उन्होंने कहा नहीं जी, तुसीं देखोगे साडे पिंड दी एक चाल चलदी आई हैगी है जिहड़ा असीं प्रोसैस करदे हैगे आ। और वाकई गल सीगी कि वो जब 9 बजे शुरू होया, वो घंटा ड्रामा भी देखा लोगों ने, लेकिन बाद सुनिया भी पूरी शांति नाल। मैनू उसके बाद फिर एक ड्रामा होया, फिर जाके रात के 11:30 बजे प्रोग्राम खत्म होया। मैनू समझ आता है कि भाई वो रोल कितना इंपॉर्टेंट होंदा है कलाकारां दा, ये सानू समझना सब नू बहुत जरूरी हैगा। और इन्होंने जिहड़ी भूमिका बनाते हैं, जिहड़ी सानू ताकत मिलती हैगी है, वो तुहाडे सामने ही है। मान साहब ने एक गल कही है कि एक पोल्यूशन का बिल की गल कर रहे थे। पोल्यूशन के बिल जिहड़ा आ रहा, उहदे विच एक लाइन भी तुहानूं जाननी बहुत जरूरी है। उहदे विच लिखिया गया हैगा कि जिहड़ा पोल्यूशन स्टबल बर्निंग तो, यानी जिहड़ा तुसीं की कहंदे हो पराली जलाते हो, उहदे उपर जुर्माना पंजाब के किसानां नूं लग सकदा हैगा। मैं उत्थे पुछया उन्होंने कि जे पंजाब के किसानों नूं पराली जलाण दा जुर्माना लग सकता हैगा, तो दिल्ली विच जिहड़े कार चलाते इन्हां ते जुर्माना क्यों नहीं लगना चाहिए? ये क्या कारण है कि असी हर बार किसान नूं ही लभदे हैगे, कोई पनिशमेंट होए, कोई असी जिहड़ी पॉलिसी ऐसी लैके आने कि किसान नूं मार पैंदी है, बाकी जिहड़े तबके हैगे वो निकल जाते हैगे। एक हुण होर तुसीं देखो, जब अपने पिछली सरकार या ये सरकार जब बनी सी, तुहानूं याद होएगा कहा गया सीगा कि भी तुहाडे सारे कर्जे माफ़ होणगे, तुहाडे कर्जा कुर्की बिल्कुल खत्म होएगी, ये भी कहा गया सीगा। फिर तुहानूं ये कहा गया कि सरकारी कर्जा होए बैंक का या प्राइवेट बैंक का हो या कोऑपरेटिव का, वो सारा माफ़ किया जाएगा। एक नहीं कई बार कहा गया सीगा। जब सरकार बन गई, तुसीं तां वोट करती, तुसीं सब ने वोट की। जब सरकार बन गई तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि असी 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का एक कमेटी बनाई। पहले कमेटी ने कहा कि असी सिर्फ 2 लाख रुपए का कर्जा जिहड़ा हैगा वो माफ़ करांगे, तुहाडे चों बहुतां दा माफ़ होया होएगा, लेकिन सब दा असी माफ़ नहीं करांगे। क्यों पैसा नहीं है। पिछले 4 सालों तो सरकार लगी रही, वित्त मंत्री पंजाब के कहते हैं कि मैं पैसा इधरों भी कढ़ रहा, मैं इधरों भी कढ़ रहा, कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ने भी असी कर्जे माफ़ कर दईए। वो 8,000 करोड़ रुपए 9,000 करोड़ रुपए की गल भी भूल गए। 4,500 करोड़ रुपए का हाल तक कर्जा माफ़ होया पंजाब च किसानों का, वो भी 2 लाख की लिमिट लगन के बावजूद भी। सरकारां कोल पैसा नहीं है। लेकिन एक बड़ी हैरानगी की गल है कि हुणे एक वेतन आयोग सरकार ने पंजाब के जिहड़े इंपलॉइज है उन्हां वास्ते ओके करता। अच्छी गल है। उहदे विच 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। किसी ने नहीं बोलिया हाले तक कि पैसा साडे कोल नहीं है। ना तो कैबिनेट ने बोलिया, ना साडी अखबारां ने बोलिया, ना साडे लीडरां ने बोलिया कि भाई 8,000 करोड़ रुपए कित्थों आएगा। सब 8,000 करोड़ रुपए देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन किसानों के वास्ते 8,000 करोड़ रुपया 4 सालों से इकट्ठा नहीं कर सके। इसका मतलब साफ है कि किसानों वास्ते कुछ होर तरीके या होर नीतियां अपनाई जांदियां हैगियां, बाकी देश वास्ते कुछ होर किया जाता है। जिहड़ा किसानों का कर्जा माफ़ होया हैगा, हाले तक सारे देश की गल कर लीए तो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 सालों में कर्जा माफ़ होया। 2 लाख करोड़ रुपया सारे देश विच किसानों का कर्जा माफ़ होया। और सरकार ने पिछले 10 सालों विच, पिछले 8 सालों विच 10 लाख करोड़ रुपया कंपनियों का कर्जा माफ़ करता। 10 लाख करोड़ रुपया किसी ने नहीं बोलिया पैसा कित्थों आएगा, कित्थे सीगा, वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा, वो जिहड़ी गल्लां होंदियां इकनॉमिक्स दियां किते नहीं होईयां। लेकिन किसानों वास्ते पैसा नहीं हैगा, मजबूरी हैगी सरकार दी।
एक होर स्कीम होंदी है, पता नहीं तुसी कभी ना सुनिया कि नहीं सुनिया, उन्होंने अंग्रेजी च कहते हैं हेयर कट यानी हजामत। कभी सुनिया कि कभी तुहाडे बैंकों की भी हजामत हुई होए? सरकार एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई है जिहदे तहत रिकवरी करती है, पैसे वसूल करना अपना जिहड़ा उन्होंने लोन दिता है उन्होंने हजामत कहते हैं, हेयर कट कहते हैं। ਉਹਦੇ तहत बैंकों ਨੂੰ 95% ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। 95% ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਲੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, 95 ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, 5 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਜਾਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਜਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 95 ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਗਾ, 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਆ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ 3 ਔਰ ਕਲਾਸ 4 ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਚਪੜਾਸੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰਕ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ बढ़ावांगे, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ बढ़ावांगे। पर किसानों नाल क्यों होंदा है कि भाई छोटे किसान या बिल्कुल जिहड़े जिन्होंने असीं मार्जिनल फार्मर कहने अंग्रेजी विच, उन्हां दा ही कर्जा माफ होंदा है, बाकी किसानां दा कर्जा माफ नहीं होंदा। ये जिहड़ी नीतियां हैगियां दोगुली नीतियां, जब तक असीं इहदी आवाज़ नहीं उठावांगे सानूं समझ नहीं आएगा कि हो की रहा हैगा इस देश विच। क्यों किसान गरीब दा गरीब रह गया हैगा और अमीर अमीर बनते जा रहे हैगे। ये समझने वास्ते थानू थोड़ा जिहा अगर असीं अपनी सोच लगाइए, सानू समझ आ जाता कि भी ये हो की रहा सी, खेल की हो रहा हैगा। ये नहीं कि तुसी मेहनत नहीं करते, तुसी इन्नी मेहनत करते हो, सारी परिवार लग जाता है खेती बाद, और बाद च की होंदा है जब टमाटर अच्छे हो गए, तुहाडे आलू अच्छे हो गए, तुहानू सड़कां ते सिੱਟਣੇ पैंदे क्योंकि तुहानू दाम नहीं मिलता। वो क्यों होंदा है? क्यों ये ना सोचो कि भी तुहाडे नाल कोई पिछले जन्म का तुहानू नुक्स कोई भुगतना हैगा कि तुहानू ये सहना ही पएगा कि भी फसल का इस तरह नुकसान होएगा। बिल्कुल नहीं। ये नीतियां हैगियां सरकार दी कि किसान नूं गरीब ही रखना हैगा, क्योंकि देश की तरक्की तां ही होएगी जब किसान गरीब रहेगा। ये दुनिया विच एक इकनॉमिक डिज़ाइन जिहड़ा हैगा वो सानू अर्थशास्त्र का जिहड़ा एक डिज़ाइन बनाया गया है वो समझना पएगा। हुणी अमितोज मान जी ने तुहानू कहा कि अमरीका की गल कर रहे सीगे, ये कहा जाता कि हिंदुस्तान का किसान तां नहीं अपना गुजारा कर पाता या उसकी इनकम नहीं होंदी, उसकी आय नहीं होंदी, क्योंकि उसका रकबा जिहड़ा खेती च है वो 5 किले तो घट हैगा majority का, यानी तकरीबन 86% जिहड़े किसान हैगे आ उन्हां कोल 5 रकबे तो 5 किले तो घट जमीन हैगी है। तो मन्निया जाता कि ये इन्हां दा व्यवसाय जिहड़ा हैगा नहीं चल सकता, इन्हां नूं खेती चों कढना हैगा। हुणी एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, वो कहता है कि जिहड़ी हुण किसानां नूं कढिया जा रहा हैगा पिंडां तो, उसका रेट जिहड़ा हैगा कढण दा वो 1.81% है। मैंने हुण हिंदी च नहीं बोलना आंदा, यानी 1.25% के करीब समझ लो वो किसान खेती छड़ के शहरों में जा रहे हैगे। वो कहते हैं जब 2.5% हो जाएगा तो किसान की जिहड़ी इनकम है अपने आप डबल हो जाएगी, यानी तुसी घट हो जाओगे खेती विच, किसान का नंबर घट हो जाएगा तो इनकम किसान की बढ़ जाएगी। आप सारे मनांगे इस गल नूं, हाँ जी साडे देश बड़े किसान हैगे आ, बहुत ज़्यादा किसान हैगे आ, पर मैंने समझ नहीं आता कि अमरीका च तो 1.5% रह गया। मान साहब कह रहे सी 2%, वो तो भी घट आ गया सर। हुण 1.5% किसान रह गए अमरीका विच, तो उन्हों का रकबा भी 444 एकड़ है। एक खेत का आकार उत्थे 444 एकड़ है। तुहाडा अगर 5 किले है तो वो 440 किले के बराबर उत्थे एक खेत होंदा है। उस खेत इन्ना बड़ा हैगा, किसान बहुत घट रह गए हैं, तो उन्होंने इनकम तो बढ़नी चाहिए है, वो तो माला माल होने चाहिए। लेकिन अज हालात ये है अमरीका दे कि अमरीका विच जिहड़ी किसानां दी आत्म हत्याएं हो रही हैं या जिहड़ी पिंडां विच आत्म हत्याएं हो रही हैं और जिहड़ी शहरां विच आत्म हत्याएं हो रही हैं वो तो दुगनी आत्म हत्याएं पिंडां विच हो रही हैगियां। ये अमरीका का हाल है। जे अमरीका विच सबसिडी जिहड़ी किसानां नूं दित्ती जांदी है वो अगर खिच लो वापिस या ना दिओ
ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 1.5% ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਸਤਨ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 25% ਯਾਨੀ 1/4 ਡੇਅਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਯਾਨੀ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ 12,000 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਆਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਪੈਸਾ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ, ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲ ਲੈਣੀ। ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 7,000, 8,000, 10,000 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ MFI ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MFI ਦੇ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ 26% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ। 26% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ 'ਚ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 60% ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 60% ਤੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟਾਟਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੈਨੋ, ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? 0.1%। ਯਾਨੀ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। 520 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਲਈ ਸੀਗੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 26% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 60% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ 0.1% ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ 8,000 ਰੁਪਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਹ 26% ਰੇਟ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ ਟਾਟਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ? ਟਾਟਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ 0.1% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਥਾ, ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਊਨਤਮ ਮੁੱਲ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਅੰਕਲਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ MSP ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਤਰ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤਿਰਿਕਤ, ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ MSP ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਪੇਨ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਈ ਐਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 2020 ਚ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 3000 ਯੂਰੋ ਲੱਗਣਗੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ 1 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਪੇਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ, ਸਪੇਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ APMC ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਕੇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 17 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 20%, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 50%, ਕੇਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੱਸ 20%। ਜੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਅ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਖਰੀਦਣ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਅ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਔਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਜੇ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਕੇਰਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾद्य ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 1979 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਐਂਡ ਪੇਸਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਪਕਾਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾਅ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨਰਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ 1.5% ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 1.5% ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 1970 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਊਆਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਰੀਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੇ 40-45 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 51 ਗਊਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 51 ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੰਕਟ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 6.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 93% ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ 34-35 ਹਜ਼ਾਰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ ਗਈ। ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਜਦ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਾਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ बढ़ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ 35,000 ਦਾ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, 35,000 ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੀਮਤਾਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ, ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਹੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਉसी ਲਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਖੜੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਅਭਿਵਾਦਨ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਵੀ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, 1 ਔਰ 1 11 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।